నమస్తే బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు నీలిమ. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. తాడేపల్లి సమీపంలోని నులకపేట పోలీస్ ఫైరింగ్ రేంజ్ లో తుపాకీ పట్టిన పవన్ కళ్యాణ్ తన గ్లాక్ 0.45 పిస్టల్ తో ఫైరింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసిన ఉప ముఖ్యమంత్రి. బీహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న మంత్రి నారా లోకేష్ అభివృద్ధికి డబుల్ ఇంజన్ ప్రభుత్వం ఎంతో అవసరమని వ్యాఖ్య. టీడీపీ నాయకులు కురుబలను వరుసపెట్టి నరికి చంపుతున్నారన్న మాజీ మంత్రి గోరంట్ల మాధవ్. కూటమి ప్రభుత్వంలో కురుబ కులస్తులకు రక్షణ లేదని ఆగ్రహం. కోటి దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని వచ్చే ఏడాది నుంచి అధికారికంగా నిర్వహిస్తామన్న తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. జాతీయ పండుగగా గుర్తించాలని కేంద్రానికి లేఖ రాస్తానని వెల్లడి. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తాడేపల్లి సమీపంలోని నులకపేట వద్ద ఉన్న రాష్ట్ర పోలీస్ ఫైరింగ్ రేంజ్ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన అక్కడి అధికారులతో మాట్లాడి ఫైరింగ్ విధానాలు, ఆయుధాల వినియోగం గురించి పలు వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం తన వ్యక్తిగత గ్లాక్ 0.45 పిస్టల్తో ఫైరింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశారు. ఈ పర్యటనకు సంబంధించిన వివరాలను పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా పంచుకున్నారు. తాను జాతీయ రైఫిల్ అసోసియేషన్ సభ్యుడని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ అనుభవం తనకు ఎంతో ప్రశాంతత ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు. బీహార్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి నిరంతరాయంగా కొనసాగాలంటే అక్కడ మరోసారి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికే పట్టం కట్టాలని మంత్రి నారా లోకేష్ ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. కేంద్రంలో, రాష్ట్రంలో ఒకే కూటమి అధికారంలో ఉండే డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్తోనే ఇది సాధ్యమవుతుందని స్పష్టం చేశారు. బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల 2వ దశ ప్రచారానికి చివరి రోజు ఆయన పాట్నాలో మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం బీహార్ అభివృద్ధి పదంలో దూసుకువెడుతుందని, ఇలాంటి కీలక సమయంలో ప్రభుత్వ మార్పు జరిగితే మొత్తం ప్రక్రియ గాడి తప్పుతుందని లోకేష్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన రాజకీయ తప్పిదాన్ని ఆయన ఉదాహరణగా చూపించారు. I'm here as a responsible Indian. This election is a very defining movement in Indian politics. So as an Indian, I felt it is very important to be here, to be part of the campaign and to exchange ideas, appeal to the youngsters of Bihar on why India should get another clear term. Wherever I go, I give 3 clear reasons why anyone should take a decision in a certain manner. The first one is that we have a leadership with clear track record, a leadership that is clean, that has offered a corrupt-free governance, a leadership that is working with the Honorable Prime Minister to change the face of Bihar. I jokingly said that in Bihar there is Nani leadership, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की लीडरशिप. जैसे आंध्र राष्ट्र में नमो की लीडरशिप है, वो होता है नायडू जी और मोदी साहब का लीडरशिप. सो दिस लीडरशिप विथ विजन, करेज इज लुकिंग फॉरवर्ड टू टेकिंग द ग्रेट स्टेट ऑफ बिहार अहेड. सबको पता है विकसित भारत जो प्रधानमंत्री ने तय किया, उसमें बिहार का भी रोल बड़ा है और बिहार का इकोनॉमी भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बनने का. और सेकेंड कारण ये होता है कि पावर ऑफ डबल इंजन सरकार. जैसे बिहार के जो पार्टीज है एनडीए में और आंध्र राष्ट्र में हमारे पार्टी तेलुगुदेशम पार्टी भी एनडीए में. सो जो पिछले बजट में आप देखें तो जो फाइनेंशियल एलोकेशंस हुआ है बिहार को और आंध्र राष्ट्र को, सो नंबर 1 बिहार को हुआ है, दूसरे नंबर 2 आंध्र राष्ट्र को हुआ है. ये फाइनेंशियल एलोकेशन से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिहार को हम ला रहे हैं. और अब वो एनडीए का ये सोच है कि केवल दिल्ली का निर्णय नहीं, मिलजुल के पॉलिसीज बनेंगे और जो राष्ट्र के लिए होना है वो पॉलिसीज या कंपनीज जो राष्ट्र लाएंगे उसके लिए दिल्ली का सपोर्ट भी बहुत है. सो अभी जो एनडीए गवर्नमेंट ने काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर होने दो या रोड्स, एजुकेशन में हो,
बढ़िया काम किया हो। और थर्ड रीजन मैं अपील कर रहा हूं बिहार के यूथ को कि जो काम हम शुरू करें वो अब छोड़ने करना है। कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गुजरात ले लो या तो उड़ीसा भी ले लो, जो कंटिन्यूटी थे उससे बहुत फायदा हुआ। ये बिहार में, क्योंकि मैं तो बॉर्न ब्रॉट अप पॉलिटिकल फैमिली में हूं, जब भी बिहार के बारे में नीतीश जी के पहले बात करते थे एक ही आते मन वो होता था कि जंगल राज। बट कल रात में पटना में पूरे इंडस्ट्री एसोसिएशन से मिले थे और रात इधर उधर चल रहे थे, पूरे वाइब्रेंट सिटी हमारे को दिखा। और जब भी किसी से भी बात किया ना, उन्होंने बोले कि यार लॉ एंड ऑर्डर अच्छे कंट्रोल में है, बड़ा काम चल रहा है। वो एक साइड, और दूसरा साइड मैंने एक वीडियो देखा था, एक बच्चे को पूछे थे कि अगर अपोजिशन में जो पार्टी है उनको चांस दिया तो क्या होगा। उन्होंने बोला मैं बंदूक पकड़ के घूमूंगा, और वो बहुत छोटा बच्चा। सो लॉ एंड ऑर्डर पीछे नहीं जाने, ये कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई अपील टू द यूथ, देयर विल ऑलवेज बी एरियाज दैट वी कैन डू बेटर, वी विल डू इट, बट चेंज हर्ट्स नॉट मोर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट। కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక తెలుగుదేశం నాయకులు ఒకవైపు కురుబ కులస్తులను దారుణంగా నరికి చంపుతూ ఇంకోవైపు శ్రీ భక్త కనకదాస్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ప్రేమ ఉన్నట్టు నటిస్తున్నారని మాజీ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాడేపల్లిలోని వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ కురుబ కులస్తులను జగన్ గడిచిన 5 ఏళ్లు భుజాన మోస్తే కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక టీడీపీ నాయకులు కాలి కింద వేసి తొక్కుతున్నారని విమర్శించారు. మర్డర్లు మీరే చేసి వదచడానికి కూడా మీరే రావడం కురుబులకు వెన్నుపోటు పడవడమని గోరంట్ల మాధవ్ మండిపడ్డారు. రాజీనామా చేయాలి అంటే ఒక 10 రోజుల తర్వాత రాజీనామా చేస్తానంటే దాన్ని కూడా వినకుండా దారుణాతి దారుణంగా బండారు వీరన్నను, కురువ కులానికి చెందిన బండారు వీరన్నను దారుణాతి దారుణంగా హత్య చేయడం జరిగింది. ఇంకా ముందుకెళ్తే కనగానపల్లి హెడ్ క్వార్టర్లో మురళి అనే ఒక అబ్బాయిని దారుణాతి దారుణంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులే మర్డర్ చేస్తే ఆ పిల్లవాని తల్లిదండ్రులు 5-6 నెలలు గడవక ముందే ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు కూడా గుండెవలిగి చనిపోవడం జరిగింది. ఇంత దారుణాలకు ఒడిగడుతూ ఈరోజు మళ్ళీ లోకేష్ బాబు భక్త కనకదాసుకు దండ వేయడం అనేది చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది. అయ్యా లోకేష్ బాబు, నువ్వు మా కనకదాసుకు దండను వేసినావు, ఆయన జయంతికి వచ్చినావు, రేపు మా లింగమయ్య వర్ధంతిని చేస్తాం, వర్ధంతికి కూడా నువ్వు వచ్చి అక్కడ మేం చేసినది తప్పు క్షమించమని కోరుకుంటే అప్పటికైనా మీ పాపం కొంత కాకుంటే కొంత తగ్గుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. మర్డర్లను మీరే చేస్తున్నారు, మానభంగాలను మీరే చేస్తున్నారు, మళ్ళా ఓదార్చడానికి కూడా మీరే వస్తున్నారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు మీరు పులి స్టాప్ పెట్టాలి. గౌరవ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లింగమయ్య హత్య జరిగినప్పుడు అక్కడికి వస్తే కురువ కులస్తుల మీద ఒక 50-60 మంది మీద కేసులు పెట్టినారు. మీరు లింగమయ్య ఆత్మకు శాంతి కలగాలంటే ఆ 50-60 మంది కురువుల మీద ఎవరి మీదైతే కేసులను పెట్టారో ఆ కేసులను విత్డ్రా చేసుకుంటే లేదా ఆ కేసులను మాఫీ చేస్తే లింగమయ్య ఆత్మకు శాంతి అయినా కలుగుతుంది. దయచేసి మర్డర్ చేసి పాడను మోసేదానికి కానీ, జయంతికి వచ్చిన వాళ్ళు వర్ధంతికి రావటం కానీ, మీరు చేసే ఈ దుర్మార్గమైన కార్యక్రమాలకు పులి స్టాప్ పెట్టాలి. మమ్మల్ని, మా కురువ కులస్తులని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు భుజాన మోస్తే 5 ఏళ్లలో మీరిప్పుడు కాలు కింద వేసి నలుస్తా ఉన్నారు. మా మెడలలో దండలు వేయాల్సిన అక్కర్లేదు, మా నెత్తి మీద బండలు వేయకుంటే అదే 10,000అని ఈ కూటమి ప్రభుత్వానికి ఎస్పెషల్లీ లోకేష్ బాబుకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. దయచేసి ఇలాంటి కక్ష సాధింపు కార్యక్రమాలను కురువ కులస్తుల మీద చేసే కార్యక్రమాలకు పులి స్టాప్ పెట్టి కురువ కులస్తులను ఆత్మగౌరవంతో బతికే విధంగా మా బ్రతుకులు మమ్మల్ని, మా మానాడ మమ్మల్ని
బ్రతికే విధంగా మీరు సెలవిస్తే చాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. రైతుల సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని, రైతులు పండించిన చివరి ధాన్యం గింజ వరకు ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుందని ఉంగుటూరు ఎమ్మెల్యే పసిమట్ల ధర్మరాజు, ఏపీ ఆప్కో చైర్మన్ గన్ని వీరంజనేయులు పేర్కొన్నారు. ఏలూరు జిల్లా భీముడోలు మండలం గుండుగోలం సొసైటీ ఆవరణలోని రైతు సేవా కేంద్రం వద్ద ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఎమ్మెల్యే ధర్మరాజు గన్ని ప్రారంభించారు. ధాన్యం మాయిశ్చర్ మిషన్ను ప్రారంభించి పనితీరును పరిశీలించి పలు విభాగాలను ప్రారంభించారు. ఇటీవల సేకరించిన ధాన్యపు లోడు లారీని జెండా ఊపి మిల్లుకు తరలించారు. వ్యవసాయ, రెవెన్యూ సిబ్బందికి ధాన్యం సేకరణకు పలు సూచనలు చేశారు. మన ఉంగుటూరు నియోజకవర్గంలో మొదటి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభం చేసుకోవడం చాలా సంతోషదాయకం. ఖచ్చితంగా రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకునే బాధ్యత ఎమ్మెల్యేగా ధర్మరాజు గారు కానీ మేము కానీ అవసరమైతే ఎంపీ గారితో కూడా తీసుకొని ధాన్యం అమ్మటంలో కానీ ఇక్కడ మాయిశ్చరైజ్ తీసుకోవడంలో కానీ అంతా కూడా అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వారు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వారు పూర్తిగా మన రైతులందరికీ కూడా సహాయకారిగా ఉంటామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, రైతులందరికీ కూడా ఎమ్మెల్యే గారు కానీ మేము కానీ ఎప్పుడు ఏ అవసరం సరే మీకు అందుబాటులో ఉంటామని చెప్పి ఈ రోజు ప్రారంభించడం, ఈ రోజు దాని ద్వారా రైతులు ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పడకుండా, అంటే అందరికీ కూడా రకరకాల అపోహలు ఉన్నాయి. పర్సంటేజ్ బట్టి తీసుకుంటారని చాలా మంది చెప్తూ అయింది జరిగి, మనం పండించిన ప్రతి గింజ కూడా ఈ కూటమి ప్రభుత్వం కొనడానికి సిద్ధంగా ఉంది. అలాగే మన రైతు సోదరులు 126 పండించుకోవాలి, దాని మీద మాకు లాభదాయకంగా ఉంటుందని చెప్తే వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా, అంటే దాన్ని కొంచెం వేరే దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు రిజెక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దానికి ప్రత్యామ్నాయ రకాలని మనకు అధికారులు తెలియజేస్తారు. అధికారులను సంప్రదించి దానితో సమానంగా వచ్చే వాటిని మీరు ఏర్పాటు చేసుకుని మీరు కూడా సహకరించాలి. మీరు అడిగిన దాన్ని కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి, అలాగే కలెక్టర్ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకువెళ్తాం. మన అన్నగారు ఆంజనేయులు గారు నేను ఇద్దరం కూడా కలిపి, మనకి మొన్న మోతా తుఫాన్లో చాలా మంది రైతులందరూ కూడా ఇబ్బంది పడితే ఆ రోజున మన ఎంపీ మహేష్ గారు కూడా దగ్గరుండి అన్ని పర్యవేక్షించి అన్నింటిలో కూడా జాగ్రత్తగా నోటు తెచ్చుకొని అందరికీ రైతులకు ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో ఉండేటట్టు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఎల్లవేళ రైతుల సంక్షేమాన్ని, రైతుల అభివృద్ధిని ఆశిస్తూ ముందుకు వెళ్తుంది. అలాగే మనకి కేంద్రం నుంచి కూడా ఈ రోజు కమిటీ వచ్చి వాళ్ళు కూడా పరిశీలన చేస్తున్నారు మన మోతా తుఫాన్ గురించి. మనం మీకు ఏది అవసరమైనా సంచులు కానీ, మోక్షన్లు కానీ అన్ని రకాలుగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, ఎందుకంటే మీరు గతంలో చూశారు, మనం మీ అందరికీ కూడా ఎప్పుడు లేని విధంగా 48 గంటల్లోనే రైతులు వేస్తామని చెప్పి 24 గంటల్లో కూడా వేయడం. గత ప్రభుత్వంలో మనకి చూస్తే 1600 కోట్లని బాకీలు పెట్టి రైతులకు వెళ్ళిపోతే మన కూటమి ప్రభుత్వం రాగానే ఆ బాకీలన్నింటినీ కూడా తీర్చి ఇప్పుడు 48 గంటలు వేయడం. అలాగే ఈ ఖరీఫ్ సీజన్ లో కూడా మీ అందరికీ కూడా 48 గంటల్లోనే ఈ ధాన్యం డబ్బులన్నీ కూడా పెట్టడం. అన్నింటికి కూడా రైతులకి ఎప్పుడు సేవ చేసేటట్టు, అలాగే వాళ్ళకి అవసరానికి అనుగుణంగా మీ అందరం కూడా ఆంజనేయులు కానీ, నేను కానీ, మా సొసైటీ చైర్మన్స్ కానీ అందరూ కూడా అధికారులు కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా రాబోయే కాలంలో ఖరీఫ్ కూడా విత్తనాలకు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని కూడా సమకూర్చేటట్టు అధికారులు అందరితో కూడా మీరు మాట్లాడండి. అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ, ఎందుకంటే మన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఎంతో శ్రద్ధతో మన వ్యవసాయాన్ని లాభదాయకంగా ఉండేట రైతులు అభివృద్ధి చెందిందనే ఈ రాష్ట్రం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుందని నమ్మి మొత్తం రైతులకి అందుబాటులో ఉండేటట్టు చేస్తారని మీ అందరికీ కూడా. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.